आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र बाणी आसा दी वार अपनी चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज दे पावन बचना द्वारा धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज इतिहासकार कुछ इस तरह दसदे भी जे ये पहले जो 9 श्लोक हैं आसा दी वार दे ये पाक पटन की धरती के उपर शेख फरीद जी के पुत्रे शेख ब्रह्म के नाल पातशाह की चल रही है विचार। अज शेख ब्रह्म जी ने धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज नूं जो बहुत एक सारा संसार का ज्ञान ते दुनिया का विज्ञान इस गल की खोज से लग्या होया कि जदों किसी इंसान का अंत समा आउंदा वो जीव शरीर नूं छड्ड के जांदा तां अगे उहदा हिसाब किताब है जो किवें हुंदा जां नहीं हुंदा। आपो अपने विचार ने लोकां दे, पर धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज अज दे पावन वचनां द्वारा सानूं की समझा रहे हैं। पौड़ी पातशाह कहंदे आपीनै भोग भोग कै होए भस्मर भौ भस्मड़ भौर सधाया। इंसान नूं परमात्मा ने खुश हो के, क्योंकि है तां सारा परमात्मा दा ही खेड, आपां उहदे सारे बच्चे हैं। उन्हें 84 लख जून पैदा की है ते जे कल नूं वो चाहे ते सारे संसार का अंत हो जाए तो फिर परमात्मा आप ही कला रह जाऊगा, आपां सारे उहदे अंदर फिर समा जाएंगे। पर उस निरंकार वल्लों 84 लख जून की सरदारी, 184 जून सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चुकै सो आए जाए दुख पाइंदा। 84 लख जून दे विचों मानस नूं उत्तम जून दित्ती आ, अकल दी कला दे के भेजिया कि एक खेड खेड चल खेडण आया। इस खेल दे अंदर रह के गुरु दी मत लेके ऐसी खेल खेलनी हुंदी आ कि असीं अपने मालिक निरंकार दे अंदर अभेद हो जाइए। पर जिहड़े जीव इस पासे नूं ध्यान नहीं दिंदे, सारी जिंदगी दुनियादारी दे जंजाल एक तरफा ही फैसला ले लिया कि असी सारी जिंदगी दुनियादारी दे नाल ही जुड़ के रहना। साडे जाण तो बाद लोग ये गल्लां करन भी इहने बहुत परिवार की खातर, दुनिया की खातर बहुत सारी मेहनत की। ते इस तरह पातशाह फिर अज समझा रहे हैं, कहंदे आपीनै भोग भोग कै होए भस्मड़ भौर सधाया। जीव भेजिया होया परमात्मा ने आपदा रूप मानस जामे दे अंदर आया ते जदों ओहदा दिता होया समा पूरा होया तां ओहदा भौर इथों उड्डिया ते ओह भौर संसार च रहिंदा होया किहो जे भोग भोग के गया। की संसार दे रसां दे अंदर, संसार के भोगां के अंदर ग्रस्त रहा, दुनियादारी के अंदर ग्रस्त रहा कि उन्हें परमेश्वर के नाम के रस के भोग नूं भी भोगिया, परमात्मा की भगती के भोग नूं भोगिया, परमात्मा के नाल मिलाप का यतन किया। जिन्हां ने किया वखरी गल आ, जिन्हां ने नहीं फिर पातशाह समझा रहे हैं। कहंदे बड़ा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। जिन्हें फिर सारी जिंदगी भी मैं दुनियादारी करनी है, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਸਰਾਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਉਣਾ। ਜੀਵਨੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਹੈ ਜਮ ਨਿਹਾਰੇ ਸਾਸਾ, ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤ ਢਾਲ ਪਸ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੰਢ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਾਭ ਘਾਟ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਟਕੋਰਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੰਢ ਖੁੱਲੀ ਗੰਢ ਉੱਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੰਢ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲੀ, ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਠਾਕੇ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਕਸ ਜੀ ਭੋਗਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਕਸ ਸੁੱਖ ਠਾਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁਰਕੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਕਸ ਸੁੱਖ ਠਾਕੇ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਤ ਸਭਾਇਆ, ਨਾ ਦੀਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਆਵੇ, ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਸਹਿ ਲੁਣੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਾ ਡੱਡਰੀ, ਕੱਚੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ, ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਜਬ ਹੋਆ ਹੁਕਮ ਕਰਸਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੁਣ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕੱਚੀ ਵੱਢੇ, ਪੱਕੀ ਵੱਢੇ, ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵੱਢੇ, ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵੱਢੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੈ ਜੇ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜੇ, ਅੱਧਖੜ 'ਚ ਲੈ ਜੇ, ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਲੈ ਜੇ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਲੈ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਈ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ,
बहुत उन्हें आ कीता, पर सारी दुनिया च तां वड्डा हो गया। वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। क्योंकि ज्यों ज्यों साडा खलारा दुनिया दे अंदर वधदा जांदा, त्यों त्यों साडा परमात्मा वाले पासों ध्यान टुटदा जांदा। अज संसार दे अंदर बहुत जीव ऐसे मिल जाणगे जिन्हां दे बहुत वड्डे वड्डे कारोबार ने, बहुत वड्डे वड्डे बिजनस ने, ते उन्हां कोले तुसीं विचार करो कि जी हुण फिर किन्ना क परमात्मा दा भजन हुंदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਬਾਹਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸੱਜ ਹੋਏ, ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪੈ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਚੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ। ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਸੁਣ ਲਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਲਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਚੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਚ ਦੱਸਿਆ
ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਰਤਿਓ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਭਜਨ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਰਾਮ। ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਡ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਰਾ ਪੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਦਰਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਡ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਹਿ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਤਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਰਾ ਲਹਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਧਰਿਆ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਪੰਡ ਲਹਾਲੀ ਮਾਨਤਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਡ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਬ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਵਾਸ। ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਮਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੱਥਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਆਰਨ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਭਵੈ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੱਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੈ ਮਾਹੈ, ਜਲਤ ਰਹਿ ਮਿਟਬੈ ਕਬ ਨਾਹੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਵੇਖੈ ਜਾਏ, ਮਾਰਗ ਛੋੜ ਅਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ 'ਚ? ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਵਾਸ, ਤਿਤ ਘਰ ਮਨਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਕਿਸੇ ਗਰਭ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਾ।
फिर पातशाह कहते उत्थे गंदगी भी आ ते उत्थे अग दा सेक भी है। दो गल्लां ने। जदों तां परमात्मा ने सानू जीवन दान देना, उदों माता दे गर्भ च हुंदे असीं साडी उहदे नाल लिव जिहड़ी हुंदी आ, उदों नहीं सानू अग पाउंदी, क्योंकि उदों तां पातशाह ने गुरबाणी अंदर सानू ये ज्ञान दिता कि जैसे जनन जठर है प्राणी ओ रहता नाम आधार, आनंद करे साथ मारे ना पोहे अगनार। ते जदों फिर सानू उसे गर्भ दे अंदर सजा देनी, उदों आपदे नालों लिव तोड़ के भेजदा। फिर साडे लिए नरक बनदा, गर्भ जोन विष्टा का वास, चित कर मन मुख करे निवास। फिर कुदरत दा कानून वो भंग नहीं होण दिंदा। ज्यों ज्यों किसी गर्भ की मनियाद पूरी हुई ते उहनूं उस गर्भ चों कढ लिया। बच्चा छिण गया, आपां कहने गर्भ छिण गया जी, एक तो दूसरा, दूसरे तो तीसरा। ते पातशाह कहंदे खोटो कूठो राली है, बिन नावे पत जाए। ये जीव का अग्गा हो गया जिहड़ा बड़ा वड्डा दुनियादार सी। वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत बाजी है, वह लेखा कर समझाया। फिर कल्ले कल्ले हिसाब किताब सुवास का लेखा करके समझाया जाता। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, कहते थाओ ना हो गई पौधी, हुण सुणीए क्या रवाई है। कहते हुण दरगाह के अंदर कोई जगह नहीं है, उत्थे फिर रोंदा करलाउंदा, बहुत सारा इनू सजा मिलती है ते पर कोई बराउण वाला नहीं है। तो पातशाह कहते हुण तुहाडे कोले समा जिन्ना क बाकी है, महाराज कहते हुण उस परमात्मा की कहानी नूं सुन लो, आपदे जीवन की कहानी नूं सुन लो, गुरु की बाणी नूं ध्यान नाल सुन लो। जे सुन के मन दे अंदर वसा लिया तो तुहानूं रोना नहीं पवेगा, जे नहीं तो फिर महाराज कहते उत्थे तुहाडी जिहड़ी कूक पुकार वो किसी ने सुननी नहीं। थाओ ना हो गई पौधी, तुहानूं उस मालिक के दरबार के अंदर किते जगह नहीं है, क्योंकि तुहाडी तां जगह पापियां वाले उस घर दे अंदर वर्गी। गर्भ जोन विष्टा का वास, चित कर मन मुख करे निवास। थाओ ना पौधी, थाओ ना हो गई पौधी, हुण सुणीए क्या रवाइया। कहते फिर तो जम गई ये विचारा करते आ, कहते क्यों हुण रोना, हुण तेरी कूक पुकार सुनने वाला कोई इत्थे नहीं। महाराज कहते होया कि मन अंध जन्म गवाया, इस मन ने अज्ञानता दे हनेरे दे अंदर जो ये अपना जन्म सी इनू गवा लिया। क्योंकि जिहड़े कारज वास्ते सानू जीवन दान प्रभु ने दिता, जिसनों आपां रोज पढ़ते हैं, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। तो वो कारज नहीं किया गया सातों, मन अंधे जन्म गवाया। इस मन ने अज्ञानता दे हनेरे ये बहुत बड़ा जो पदार्थ के रूप के अंदर पातशाह ने सानू जीवन दान दिता। 84 लख जून की सरदारी जिन्हों कहा जाता है, जिहदे अंदर अकल की कला दे के भेजे आपां नूं। महाराज ने गुरबाणी अंदर आपां नूं ये भी समझाया ना कि इस अकल की कला का तुसीं ठीक इस्तेमाल किवें करना। अकल यह ना आखी है, अकली गवाई है बाद। महाराज कहते अकल तुहाडी वो चंगी नहीं है जिहड़ी अकल दे नाल तुसीं झगड़े खड़े कर लो। अकल वो चंगी आ कि तुसीं अपने मन दे ते तन दे जिहड़े झगड़े ने उहनूं खत्म कर लो। अकल यह ना आखी है, अकली गवाई है बाद। फिर जग्यासू सिखां ने पातशाह के बेनती की कि सच्चे पातशाह असी ये अकल दे नाल झगड़े किवें गवाईए। साडी तां अकल पुठे पासे नूं चलदी है, साडा तां ध्यान सियाणा तां हरेक ही है, पर अकल का ठीक इस्तेमाल गुरु मत अनुसार नहीं जीव तो किया गया। तो महाराज ने फिर सानू की समझाया, कहते अकली पढ़ के अकली सहब सेवी है,
ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਜੇ ਇਸ ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਇਸ ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੁਤਾ ਬਖਸ਼ਤੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीने, ऐसा सिख को तैसा पुन सिख को शब्द सिखाएगा। कि जिमें किसी ने 7 मंदिर सोने दे बना के दान करते, दूसरे पासे किसी नूं गुरु दा सबक सिखा देना, शब्द सुना देना, बराबर दा पुन दस्सिया। महाराज गुरबाणी अंदर आपां नूं समझाउंदे ने, कहते अकली पढ़ के बूझीए अकली कीचै दान। हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान। सतगुरु पातशाह फिर समझा रहे हैं, अकली पढ़ के बूझीए अकली कीचै दान। कहे नानक राहो इहो है होर गल्लां शैतान। कहते तुहाडे जीवन का असली रस्ता तो यह है, बाकी जड़ियां गल्लां ने वो शैतानां वालियां कहतियां। फिर जिन्हां ने तां भी ठीक आपदी जिंदगी दे अंदर अकल दी कला दा गुरु दे मत अनुसार फैसला ले लिया और उस प्रभु दे नाम दे अंदर समाउणा सिख लिया, वो तां फिर वडियाई कीती गई है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है। जिन्हां ने ये सिख लिया उन्हां दियां तां खंडां ब्रह्मंडां च शोभा ने। परमात्मा दे विच अभेद हो के आपा खत्म कर लिया आवागुण दा चक्कर। ये बाकियां ने महाराज कहंदे फिर थाओ ना हो बई पाऊ दी, हुण सुणीए क्या रवाई है, क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया। बाकियां ने तो फिर अज्ञानता दे हनेरे च अपने इस जन्म नूं गवा लिया। सतगुरु पातशाह मेहर करन आपां अपना जन्म ना गवाउण देण। आपां नूं इस करके आपां यतन करना हुंदा कि बाहले वड्डे दुनियादार ही नहीं बनना। वड्डा होआ दुनियादार गल संगल हथ चलाया। दुनियादारी नाल इन्ने जुड़ जाइए जान वेले साडे गलां च संगल पा के मार पवे, फिर वो कोई सियाणा इंसान नहीं है बहुता। इस करके पातशाह आसा दी वार दे अंदर आपां नूं इह समझाउंदे आ सेक ब्रह्म नूं कि जिहड़ा आ बहुत वड्डा भरम जाल जिहा पै गया ना लोकां नूं बई आ जग मिठा अग्गा किहने दिठा। ते इह बड़ियां खोल के गुरबाणी दे अंदर विचारां आपां नूं समझाईआं कि किवें फिर वो सारा हिसाब किताब हुंदा। अगे करनी कीरत वाची है। महाराज कहंदे जीव दी जिन्नी भी है वह लेखा कर समझाया। अगे करनी कीरत बीच वाची है वह लेखा कर समझाया। जदों साडा लेखा होवे तां साडे लेखे दे अंदर परमात्मा दा भजन आवे, परमात्मा की सेवा आवे, अच्छे कर्म आउण जिन्ना करके सानू मालिक दे दरगाह दे अंदर जगह मिलनी है। आओ फिर इदों अगे आपां कल नूं शुरू कर लांगे। हुण बाकी दा समा आपां वाहिगुरू गुरमंत्र दा साफ ग्रास विधि द्वारा सिमरन करिए। हाँ जी करो जी शुरू।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ